ٹرمپ کا بڑا اعلان، امریکہ ایران مذاکرات اگلے ہفتے ہوں گے، جوہری معاہدہ ہو سکتا ہے۔ ایران بڑی بہادری سے لڑا، جنگ کے بعد اسے اپنی معیشت سنبھالنی ہوگی، پیسے چاہیے ہوں گے، وہ جسے چاہے تیل بیچے، چین چاہے تو ایران سے تیل خرید سکتا ہے۔ نیٹو اجلاس کے بعد پریس کانفرنس میں صدر ٹرمپ نے کہا، اسرائیل ایران جنگ ختم ہو چکی، نہیں لگتا وہ جنگ اب دوبارہ ہوگی۔ ایرانی ایٹمی تنصیبات صفائے ہستی سے مٹائی جا چکی ہیں۔ ایرانی جوہری تنصیبات کو کم نقصان ہونے کی لیکڈ انٹیلیجنس رپورٹ ابھی حتمی نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیل نے جنگ بندی توڑنے کے لیے 52 جنگی جہاز ایران بھجوائے تھے، ان کے کہنے پر اسرائیل نے وہ جہاز واپس بلوائے۔ نیٹو اجلاس پر ٹرمپ نے کہا کہ یورپ کی طرف سے دفاعی اخراجات بڑھانے پر توجہ رہی، اب فوجی ساز و سامان پر زیادہ رقم خرچ کریں گے۔ سوشل میڈیا پر بیان میں امریکی صدر ٹرمپ نے کہا، اسرائیل نے ابھی کہا ہے کہ جوہری تنصیبات کو ختم کر دیا گیا ہے۔ نیتنیاہو کے دفتر نے اسرائیلی جوہری توانائی کمیشن جائزے کے حوالے سے بتایا کہ امریکی حملے میں ایران کی فردو جوہری تنصیب کے حساس انفراسٹرکچر کو تباہ اور افزودگی کی سہولت کو غیر فعال کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ جنگ کے آخری دنوں میں ایران نے اسرائیل کی بہت مار لگائی۔ ایرانی بیلسٹک میزائل کے حملوں سے اسرائیل میں کافی تباہی ہوئی، بہت سی عمارتیں تباہ ہوئیں۔ امریکی محکمہ دفاع کی رپورٹ نے اپنے ہی صدر ٹرمپ کا منہ کڑوا کر دیا۔ صدر ٹرمپ کے ایرانی جوہری تنصیبات مکمل تباہ کرنے کے دعووں کا مزہ پھیکا کر دیا۔ لیک ہونے والی انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق امریکی حملوں سے ایرانی جوہری تنصیبات کو مکمل نقصان نہیں پہنچا، جوہری پروگرام چند مہینے پیچھے ہوا ہے۔ امریکی میڈیا نے رپورٹ کو بنیاد بنا کر ڈونلڈ ٹرمپ کو گھیر لیا۔ امریکی صدر جھنجھلا گئے، انٹیلیجنس رپورٹ کا غصہ امریکی میڈیا پر نکال دیا، نام لے لے کر برا بھلا کہا۔ CNN، نیو یارک ٹائمز اور MSNBC کو کچرا قرار دے دیا۔ کہا، امریکی حملوں میں ایرانی جوہری تنصیبات کو مکمل تباہ کیا گیا، لیکن کچھ ذہنی بیمار امریکی پائلٹس کو کامیابی کا کریڈٹ نہیں دینا چاہتے۔ امریکی وزیر دفاع بھی اپنے صدر کی حمایت میں سامنے آ گئے، بولے انٹیلیجنس رپورٹ ابتدائی ہے، رپورٹ لیک کرنے والوں کے مقاصد سیاسی ہیں۔ ایران نے تسلیم کیا ہے کہ امریکی حملوں سے اس کی جوہری تنصیبات کو بری طرح نقصان پہنچا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کہتے ہیں، ایران جوہری توانائی کے حصول کے اپنے منصوبے کو جاری رکھے گا۔ ایران نے ہمیشہ سے سفارتکاری پر یقین رکھا ہے، قطر کی طرف سے رابطہ کرنے پر اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کی۔ ایران کی پارلیمنٹ نے بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ساتھ تعاون معطل کرنے کا بل منظور کر لیا۔ بل کے تحت جوہری تنصیبات کی سیکیورٹی ضمانت کے بغیر IAEA کے معائنہ کاروں کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے۔ حتمی منظوری ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل دے گی۔ روس نے ایران کا IAEA سے تعاون معطل کرنے کا فیصلہ ایران پر بلا اشتعال حملے کا براہ راست نتیجہ قرار دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف، کہا گزشتہ ہفتے انہوں نے اپنے دفتر میں فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کی، ان کی شخصیت متاثر کن ہے۔ امریکی صدر نے کہا، پاکستان اور بھارت کے تنازع کو کئی فون کالز کے بعد حل کیا۔ ٹرمپ نے کہا، بھارتی وزیر اعظم بھی ان کے دوست ہیں۔ انہوں نے دونوں ممالک سے کہا کہ اگر تم لڑو گے تو ہم کوئی تجارتی معاہدہ نہیں کریں گے۔ دونوں ممالک نے کہا وہ تجارتی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے جوہری جنگ روک دی۔ پاک بھارت فوجی تنازع کے بعد دونوں ممالک کے وزرائے دفاع کے درمیان پہلی بالمشافہ ملاقات کا امکان۔ ترک میڈیا کے مطابق پاک بھارت وزرائے دفاع کی ملاقات چین میں ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے دوران ہو سکتی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف SCO سمٹ میں شرکت کے لیے چین پہنچ گئے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق وزیر دفاع خواجہ آصف کی بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کے درمیان کوئی ملاقات طے نہیں۔ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ بھی چین پہنچ چکے ہیں۔ قومی سلامتی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کا دورہ چین۔ بیجنگ میں شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے سلامتی مشیروں کے اجلاس میں شرکت۔ قومی سلامتی مشیر نے عالمی صورتحال اور امن و سلامتی کے لیے پاکستان کے موقف کا عزم دہرایا۔ قومی سلامتی کے مشیر کی چینی قیادت سے ملاقاتوں میں سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ پاکستان کی جانب سے پرامن ہمسائیگی کے کردار کے لیے بھرپور خواہش کا اظہار۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्की मईशत के फ़रोग़ के लिए ज़राअत में पायदार इस्लाहात पर जोर। ज़रई मशीनरी और आलात पर टैक्स बतदरीज कम करने की हिदायत। ज़रई शोबे से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास में कहा, ज़राअत की तरक्की के लिए आइंदा बजट में खाद और ज़रई अद्वियात पर टैक्स नहीं लगाया जा रहा। ज़रई शोबे में इस्लाहात से फ़ी एकड़ पैदावार में खातिर खा इजाफा होगा। ज़रई अजनास की स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के हवाले से इक़दामात तेज़ किए जाएँ। वज़ीर आज़म ने ज़रई शोबे की तरक्की के लिए सूबों के नए मनसूबों और फंड्स की फराहमी को खुशाइन करार दिया। कहा, ज़राअत में तरक्की से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसानों और देही इलाकों के रिहायशियों को होगा। वज़ीर आज़म से वफाक़ी वज़रा और अरकान असम्बली की अलग अलग मुलाकातें। जनूबी वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले मेजर सैयद मुईज़ अब्बास शाह शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा कर दी गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, आला अस्करी सिविल हुक्काम की नमाज जनाजा में शिरकत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, मेजर सैयद मुईज़ की कुर्बानी बहादुरी, हुब्बुल वतनी और कुर्बानी की आला रवायतों की अलमबरदार है। हम अपने शोहदा के मखरूज़ हैं। शोहदा का लहू हमारे वतन की बुनियाद है। ISPR के मुताबिक शहीद का जसद खाकी उनके आबाई इलाके रवाना कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मेजर मुईज़ अब्बास और लांस नाइक जिब्रानुल्लाह शहीद को खराज अक़ीदत। कहा, कौम को अपने शोहदा और उनके अहल खाना पर फ़ख्र है। दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। पानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्त लेकर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और वकला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में पेश होकर दरख्वास्त फौरी सुनने की इस्तदा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, आपने गलत दरवाज़ा खटखटाया है। जुडिशल साइड पर कुछ नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के चेयरमैन हैं। चीफ जस्टिस से रुजू करें। मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर ने कहा, जस्टिस मंसूर की अदालत में गए तो उन्होंने बताया वो कायम मकाम चीफ जस्टिस नहीं हैं। उम्मीद है दरख्वास्त जल्द मुकर्रर होगी। वज़ीर आला कहते हैं, साजिश ये थी कि बजट मंजूर ना हो और फाइनेंशियल एमरजेंसी से सूबाई हुकूमत ख़त्म की जाए। ये साजिश नाकाम हो गई, जिसके बाद बैरिस्टर सैफ की बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त मिली। इमरान खान को माइनस कर दिया गया, माइनस इमरान फार्मूला है, क्योंकि खान साहब ने तो कहा था मेरा अप्रूवल होगा। मेरा ख्याल है माइनस ही होगा। जो नवाज शरीफ को माइनस करने आया था वो खुद घर और पार्टी से माइनस हो गया। आज़मा बुखारी का अलीमा खान के बयान के बाद बानी PTI पर तंज। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा कि बानी PTI को उनकी बहन और पार्टी ने ही माइनस कर दिया है। अलीमा खान मुसलसल अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिश कर रही हैं। अपने खिलाफ साजिश का आज अली अमीन गंडापुर ने भी बरमला इजहार किया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि बानी PTI को कोई भी माइनस नहीं कर सकता। बानी PTI के रिश्तेदारों की इज्जत करते हैं, मगर वो सिर्फ बानी PTI के अहकामात के पाबंद हैं। क्या बातें कर रहे हो? इमरान खान को माइनस कर सकता है? तुम बताओ, कोई कर सकते हैं इमरान खान को माइनस? उसकी बहन को जाके पूछ लो ना, तो कह रही है मैं इमरान खान को जवाब दे दूं। इमरान खान मेरा लीडर है, उसका हुक्म मेरे सर आंखों पे है। इमरान खान के जो रिश्तेदार हैं उनकी हम इज्जत जरूर करते हैं। इमरान खान के सपोर्टर्स की भी करते हैं, वोटर्स की भी करते हैं, लेकिन मैं पाबंद सिर्फ एक शख्स का हूँ, उसके हुक्म का, वो इमरान खान है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना ने कहा है कि उन्होंने अपनी सियासी ज़िंदगी में देखा है कि किसी को माइनस नहीं किया जा सकता। लोग अपने अमल या गैर जमहूरी रवैयों की वजह से माइनस होते हैं। बानी PTI सियासतदानों के साथ बैठ कर बात करें तो सियासी मामलात हल हो सकते हैं। वही मौक़िफ़ अपनाएं कि किसी को नहीं छोड़ूंगा तो फिर मामलात हल की तरफ नहीं बढ़ते। सियासी दर्जा हरारत मेज़ पर बैठ कर बातचीत करने से ही कम होता है। सियासी जमातें अगर मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं बैठ रहीं तो इसकी वजह बानी PTI हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, 1 साल तक फाटा और पाटा से मुताल्लिक़ कमेटी की मीटिंग हुई। मीटिंग्स के नतीजे में फाटा और पाटा में इनकम टैक्स छूट और दीगर मराद बरकरार रखी गई। पाकिस्तान में अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर का कहना है कि अमरीकी सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान के मादनियात के शोबे में मौक़े ढूंढने का सही वक्त है। पाकिस्तान में तांबा, सोना और लिथियम समेत वसी मादनी ज़खायर मौजूद हैं। रेकोटिक मंसूबा पाकिस्तान के मादनी शोबे की सलाहियत का शानदार नमूना है। ये मंसूबा अमरीकी कंपनीज़ के लिए $1 अरब के बरामदी मौक़े फराहम करेगा। पाकिस्तान में कानकनी के शोबे में अमरीकी सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए वेबिनार वज़ीर तवानाई अली परवेज़ मलिक और अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने
मुश्तरका मेज़बानी की। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने कहा कि अमरीकी कंपनीज जदीद सर्वे, इंफ्रास्ट्रक्चर और मनसूबाबंदी में महारत रखती हैं। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तजारती मुज़ाकरात, अगले हफ्ते मुआहिदे की तकमील और उसके बाद बाहमी मफादात पर जामे शराकतदारी तश्कील देने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीकी वज़ीर तिजारत का वर्चुअल मीटिंग में मुज़ाकरात पर इत्मीनान का इजहार। एलामिया के मुताबिक शराकतदारी स्ट्रेटेजिक, सरमायाकारी के शोबों और बाहमी दिलचस्पी के तमाम पहलुओं का अहाता करेगी। दोनों ममालिक का जल्द अज जल्द तिजारती मुआहिदे को हतमी शक्ल देने पर इजहार एतमाद। कौमी असम्बली का बजट इजलास आज दिन 11 बजे होगा। आइंदा साल के मालियाती बिल की कसरत राय से मंजूरी का इम्कान। कौमी असम्बली जुमे के रोज सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी देगी। अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान बजट मामलात पर पार्लियामेंट हाउस में मुशावरत। साबिक फाटा और पाटा मामलात पर बातचीत। ज़राए के मुताबिक राना सना की हुकूमत की जानिब से मामलात को हल करने की यकीन दहानी। मुलाकात में PTI के असद कैसर, जुनैद अकबर, साबिक फाटा और पाटा, खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असम्बली की शिरकत। हुकूमत की जानिब से राना सना, अमीर मकाम और चेयरमैन FBR शरीक हुए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। रवा माली साल टैक्स GDP 8.8% थी, जो 30 जून तक 10.4% हो जाएगी। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, FBR में इस्लाहात जारी हैं जिनका मकसद शफाफियत लाना, टैक्स चोरी और करप्शन का खात्मा है। वफाकी अखराजात पर अपोजिशन लीडर की तनकीद के जवाब में मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि वफाकी अखराजात में माजी की निस्बत 2% कमी की गई है। माजी में वज़ीर आज़म असम्बली आने के लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते थे और मौजूदा हुकूमत पर गाड़ियों के इस्तेमाल पर भी तनकीद की जा रही है। वफाकी PSDP 1 ट्रिलियन रुपए है। सूबों को मिलाया जाए तो कुल रकम तकरीबन 4 ट्रिलियन बनती है। अगर शफाफ तरीके से तरजीही बुनियादों पर मंसूबों पर काम किया जाए तो ये रकम काफ़ी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने वफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, हुकूमत ने मुल्क को अंदरूनी कर्जों के जाल में फंसा दिया है। पेट्रोलियम लेवी में बेतहाशा इजाफा किया गया। 550 अरब का पेट्रोल स्मगल हो रहा है। क्या कस्टम वालों को वो हज़ारों ट्रक नजर नहीं आते? पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर बैठ चुका है। इसका जिम्मेदार कौन है? महंगाई बढ़ रही है और हुकूमती दावा है कि महंगाई कम हो रही है। 12 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर के नीचे जा चुके हैं। चीनी पहले बरामद की, अब दरामद कर रहे हैं। चीनी की कीमत कहाँ पहुँच चुकी है? पंजाब हुकूमत ने पिछले साल किसान से गंदम खरीदी नहीं, अब कह रही है कि ओपन मार्केट गंदम का रेट तय करेगी। हमारा किसान रुल गया है। हुकूमत की अमरीका, जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया, जापान और चीन से होने वाली दरामदात पर टैक्स और ड्यूटीज़ ना बढ़ाने की हिदायत। FBR के ज़राए के मुताबिक वज़ारत ख़ज़ाना ने अमरीका से टैरिफ मुज़ाकरात के दौरान टैक्स और ड्यूटीज़ में तब्दीली की मुखालफत की थी। ज़राए के मुताबिक अमरीका के साथ जुलाई में टैरिफ, तिजारत और सरमायाकारी मुज़ाकरात और मुआहदे का इम्कान है। ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क मेयर के उम्मीदवार के लिए होने वाला डेमोक्रेटिक पार्टी का इंतखाब जीत लिया। उनके मुखालिफ एंड्रयू कोमो ने शिकस्त तस्लीम कर ली। ज़ोहरान ममदानी ने 43% से ज़ायद वोट लिए। एंड्रयू कोमो 36% वोट हासिल कर सके। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स की ज़ोहरान ममदानी को मुबारकबाद। न्यूयॉर्क के मेयर का इंतखाब इस साल 4 नवंबर को होगा। डेमोक्रेटिक पार्टी इंतखाब जीतने पर ज़ोहरान ममदानी की तकरीर के दौरान जज्बाती मंजर। वालिदैन का शुक्रिया अदा किया। ज़ोहरान के वालिदैन ने स्टेज पर आकर उन्हें गले लगाए। सफारती और सरकारी पासपोर्ट रखने वालों को अब वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब इमारात के डिप्लोमेटिक वीज़ा इस्तिस्ना से मुताल्लिक़ मुआहदे पर दस्तखत। दोनों ममालिक के दरमियान मसनूई ज़हानत और डिजिटल इकॉनमी से मुताल्लिक़ भी मुआहदे। अबूधाबी में मुश्तरका वज़ारती कमीशन के 12वें इजलास की सदारत वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और इमाराती हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद ने की। खाने काबा के गिलाफ की तब्दीली की रूह परवर तकरीब आज हुई। इस दौरान बैतुल्ला के सहन में तवाफ भी जारी रहा। खाने काबा के गिलाफ किस्वा की तब्दीली नए इस्लामी साल के आगाज़ पर की जाती है। गिलाफ की तैयारी में आला मयार का खाम रेशम इस्तेमाल किया जाता है। चांदी के धागे और 24 क़िरात सोने से इस पर मलमाकारी की जाती है।
گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے امام کعبہ کے استاد شیخ خالد احترام نے ملاقات کی۔ شیخ خالد احترام کی جانب سے ریاض الجنہ کے قالین سے تیار جائے نماز اور غلاف کعبہ کا نایاب تحفہ بھی پیش کیا گیا۔ گورنر سندھ سے سجادہ نشین دربار عالیہ عیدگاہ شریف راولپنڈی پیر حسان حسیب الرحمان نے بھی ملاقات کی۔ پیر حسان نے گورنر سندھ کو حج کی سعادت حاصل کرنے پر مبارکباد دی۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کی وحشیانہ بمباری جاری، صبح سے اب تک 50 سے زائد فلسطینی شہید، امدادی مراکز پر بھی اسرائیلی حملے جاری۔ غزہ حکام کے مطابق مئی سے اب تک امدادی مراکز پر 500 سے زائد فلسطینی شہید کیے جا چکے۔ خان یونس میں حماس کی بڑی کارروائی، اسرائیلی بختر بند کو دھماکہ خیز مواد لگا کر اڑا دیا، اسرائیل کی 7 فوجیوں کے ہلاک ہونے کی تصدیق۔ کراچی میں ولیمے کی تقریب کو اہل غزہ سے اظہار یکجہتی کی ایک منفرد مثال بنا دیا گیا۔ ایک جوڑے نے اپنی خوشی کو فلسطینی عوام کے درد کے ساتھ جوڑ دیا۔ تقریب میں شریک مہمانوں کو فلسطینی مفلر اور بیجز دیے گئے، ننھے بچوں نے بھی فری فلسطین کے نعرے لگائے۔ کینیا میں متنازع مالیاتی بل پر ملک گیر احتجاج کا 1 سال مکمل، دارالحکومت نیروبی سمیت مختلف شہروں میں احتجاجی ریلیاں، پولیس کا مظاہرین پر فائرنگ، آنسو گیس شیلنگ، 16 افراد ہلاک، 400 سے زائد زخمی، زخمیوں میں مظاہرین، صحافی اور پولیس اہلکار شامل۔ حکومت نے میڈیا کو احتجاج کی براہ راست کوریج سے روک دیا، خلاف ورزی پر 2 مقامی چینل آف ایئر کر دیے گئے۔ گزشتہ برس کی احتجاجی مظاہروں میں بھی کئی افراد ہلاک ہوئے تھے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے برطانیہ میں دہشت گرد حملے کا خطرہ ظاہر کر دیا، کہا ملک کو درپیش خطرات بڑھ رہے ہیں، قومی سلامتی کے لیے مزید اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ برطانیہ کو 9 بڑے سیکیورٹی خطرات کا سامنا ہے، جن میں سائبر حملے، دہشت گرد کارروائیاں اور موسمیاتی تبدیلیاں شامل ہیں۔ بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ۔ کل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو میں نازیبہ الفاظ استعمال کیے۔ آج نائب صدر جیری وینس کی نازیبہ اشارہ کرنے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ مخالفین پر تنقید کرتے ہوئے جیری وینس نے کہا کہ وہ حکومت کے بارے میں بات کرتے ہوئے انگلی دکھاتے ہیں، شاید وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نمبر 1 ہیں۔ ٹینس کے کورٹ کی جوڑی پہلے دوستی میں بدلی، لیکن کیا اب یہ دوستی کسی خوبصورت موڑ پر پہنچ گئی؟ اسپین کے کارلوس الکاریز اور برطانیہ کی ایما راڈوکانو کی گہری دوستی پر فینس کے تبصرے۔ دونوں کھلاڑی مکس ڈبلز میں پیئر میں کھیلتے ہیں۔ ایما راڈوکانو اور الکاریز نے سوشل میڈیا پر ہونے والی دوستی کے چرچوں پر نہ کھل کر اقرار کیا نہ انکار کیا۔ اور ایمیزون کے بانی جیف بیزوس اور صحافی لارنس سینچز کی پرتعیش شادی کی تیاریاں عروج پر۔ اٹلی کے شہر وینس میں ہونے والی شادی پر $56 ملین یعنی 15 ارب روپے سے زائد کے اخراجات آئیں گے۔ شادی کی 3 روزہ تقریبات جمعرات کی رات سے شروع ہوں گی۔ شادی میں شرکت کے لیے صدر ٹرمپ کی بیٹی ایوانکا سمیت دنیا بھر سے VIP مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔